அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 2வது அத்தியாயத்துல ஆக்னேயத்திரனுடைய விருத்தாந்தத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 3வது அத்தியாயத்துல நாபியினுடைய சரித்திரத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரிதீயோऽध्यायः. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச நாபிஹி अपत्यकामो अप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अवहितात्मा अयजत तस्य हवाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्क्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रद्विग्दक्षिणा विधानयोगोपपत्या दुरधिगमो अभिभगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीकम् आत्मानम् अपराजितम् निज जन अभिप्रेधार्थ विदित्सया गृहीत हृदयः हृदयङ्गमम् मनोनयन आनन्दन अवयव अभिरामम् आविश्चकार अतः तम् आविष्कृत भुजयुगलद्वयम् हिरण्मयम् पुरुष विशेषम् कविशकौशेया अम्बरधरम् उरसी विलसत् श्रीवत्सललामम् धरवर वनरुह वनमाला चूर्यामृत मणिगदादिभिः उपलक्षितम् स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुण्डल कटक कटी शूद्रहार केयूर नूपुरादि अंगभूषण विभूषितम् ऋद्विक्सदस्य गृहपदयो धनायव उत्तमधनम् उपलभ्य स बहुमानम् अर्हणेन अवनत शेषान उपतस्तुः ऋद्विजौचुः अर्हसि मुहुरर्हत्तम अर्हणमस्माकम् अनुपतानाम् नमो नम इति एतावत्सत्वपशिक्षितम् को अर्हति पुमान् प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिः अनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोः अर्वाक्तनाभिः नाम रूप आकृतिभिः रूपनिरूपणम् सकल जनिकाय व्रजिन निरसन शिवतम प्रवर गुणगणैक देश कथनादृते परिजन अनुराग विरचित सबल संशब्द सलिलसित किसलय तुलसिका दूर्वांकुरैरपि संभृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि अथ अनयापि न भवत इज्जया उरुबारबलया समुचितम् अर्थम् इह उपलभामहे आत्मन एव अनुसवनम् अञ्जसा अव्यतिरेकेण भूभूयमान अशेष पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथ आशिष आशासानानाम् एतत् अभिसम्राधनमात्रम् भवितुमर्हति तद्यथा बालिशानां स्वयम् आत्मनः श्रेयः परमविदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं च अपवर्काग्यम् उपकल्पयिष्यन् स्वयं न अपचित एव इतरवत्यिक उपलक्षितः अतायम् एव वरोहि अर्हत्तमयर्हि बर्हिषि राजऋषेर्वरदर्शभो भवान् निजपुरुष ईक्षण विषय आसीत् असंग निशितज्ञान अनल विधूत असेचमलानां भवत्स्वभावानां आत्मारामानां मुनीनां अनवरद परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनो असि अत कथंचित् स्खलन क्षुत्पदन जृंभण दुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरमरण दशायामपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु किंच अयं राजऋषिर् अपत्यकामः प्रजां भवादृशीम् आशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गाभवग्भयोरपि भवन्तम् उपतावति प्रजायाम् अर्थप्रत्ययो धनतमिव धनः फलीकरणम् को वा इहते अपराजितो अपराजितया मायया अनवसित पदव्या अनावृतमतिः विषय विशरय अनावृत प्रकृतिः अनुपासित महच्चरणः यद्दुह वाव तव पुनरध प्रकर्तः इह समाहूतः तत्र अर्थधियाम् अन्धानां न
தத்யத் தேவகேலனம் தேவதேவ அர்ஹசி சாம்யேன சர்வான் பிரதிவோடம் அவிதுஷாம். ஸ்ரீசுக உவாச்ச இதி நிகதேன அபிஷ்டூயமானோ பகவான் அனிமிஷர்ஷபோ வர்ஷதார அபிவாதித அபிவந்தித சரணக சதயம் இதமாக. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அஹோ பதஹம் ருஷயோ பவத்பிர் அபிதத கீர்த்திபிஹ வரம் அசுலபம் அபியாச்சிதஹ யத் அமுஷ்ய ஆத்மஜோ மயா சத்ருசோ பூயாத் இதி மமாஹம் ஏவ அபிரூபஹ கைவல்யாத் அதாபி பிரம்மமாதோ ந மிருஷா பவித்துமர்ஹதி மமைவ ஹி முகம் யத் த்விஜ தேவகுலம். தத ஆக்னித்ரியே அம்சகலயா அவதரிஷ்யாமி ஆத்மதுல்யம் அனுபலபமானஹ. ஸ்ரீசுகோவாச்ச இதி நிசாமயந்த்யா மேருதேவ்யாஹ பதிம் அபிதாயாந்தர்ததே பகவான். பர்ஹிஷி தஸ்மின்யேவ விஷ்ணுதத்த பகவான் பரம ருஷிபிः பிரசாதிதோ நாபேகே பிரியசிகீட்சயா தத் அவரோதாயேன மேருதேவ்யாம் தர்மான் தர்சயிது காமோ வாதரசனானாம் சிரமணானாம் ருஷீனாம் ஊர்த்வம் அந்தினாம் சுக்லயா தனுவா அவததார. ரிஷபதேவ பகவான் கி ஜெய். इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नाभिचरिते वृषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः. श्रीहरये नमः. श्रीहरे नमः. श्रीहरे नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், ஆக்னேத்திரனுடைய முதல் பிள்ளையான நாபி குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத காரணத்தினால மேருதேவி என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய மனைவியோடு சந்தான பாக்கியம் வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக பரமபுருஷனை பல யாகங்களால ஆராதனை பண்ணினா. ஸ்ரத்தையோடும் மனசுல மிகுந்த தூய்மையோடும் யாகம் பண்ற அந்த ஆக்னேத்திரன் பிரவர்க்கியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யாகங்களை பண்ணிருக்கும் போது திரவியம், தேசம், காலம், மந்திரம், ருத்விக்குகள், தட்சணை ஆகிய எல்லாவற்றினாலும் மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட அந்த பகவான் எல்லாராலும் பெற முடியாதவன் என்றாலும் கூட தன் பக்தர்களிடத்திலே மட்டும் மிகுந்த வாத்சல்யமுடையவனவன் என்ற காரணத்தினால தன் பக்தருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற கருத்தை மனசுல வச்சுண்டு தன்னுடைய அழகிய ஆனந்த திருமேனிய ஆக்னேத்திரனுக்கு காட்டினார். சதுர்புஜனும் கோடி சூரிய பிரகாசனும் பட்டு வஸ்திரங்களை அணிந்தவனும் ஸ்ரீவக்ஷம் என்னும் அடையாளத்தை உடையவனும் சங்கம், பத்மம், சக்கரம், கௌஸ்துபம், கதை இவைகளை உடையவனும் ரத்தனங்கள் ஏற்கப்பட்ட கிரீட குண்டலங்களும் கைவளைகளும் முத்து மாலைகளும் தோல்வளை முதலிய ஆபரணங்களும் அணிந்தவனுமான அந்த புருஷோத்தமனை பகவான் எப்பேற்பட்ட அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு நிறைய சாப்டர்ல வருணனை பண்ணிருக்கார். புதுசா எதுவும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்ல. பகவானுடைய அலங்காரம் எப்படிப்பட்டது அதை வர்ணிக்கிறது எத்தனை தரம் வர்ணிச்சாலும் எத்தனை முறை சொன்னாலும் அது அழுக்கவே அழுக்காது. அப்பேற்பட்ட அந்த புருஷோத்தமனை ருத்விக்குகளும் சபையில் உள்ளவர்களும் அந்த யாகத்தை செய்யக்கூடிய எஜமானனும் பணமில்லாதவர்கள் குவிந்து கிடக்கும் பணத்தை பார்ப்பது போல பகவானை பார்த்து அவனை பூஜித்து வணங்கின தலையோடு அவனை சோஸ்திரம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். நீ பூஜிக்க தகுந்தவர்களில் தலைமை உடையவன், நீ நிறைவாளன்தான். இருந்தாலும் உன் வேலைக்காரர்களான எங்களுடைய பூஜையை நீ அங்கீகரிக்க வேண்டும். நமோ நமக என்பதை மட்டுமே எங்களுக்கு பெரியவர்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. பிரகிருதியின் பரிணாமமான சப்தாதி விஷயங்களில் சென்ற மதியை உடையவனும் கர்மத்திற்கு உட்பட்டு சக்தி இல்லாதவனும் அந்த பிரகிருதி காரியமான நாமம், ரூபம், ஜாதி இவைகளுடையவனுமாக யார்தான் பிரகிருதி புருஷன் இவைகளில் இருந்து வேறுபட்ட சர்வேஸ்வரன் ஆகிய உன்னுடைய சுரூபத்தை விவரித்து நிரூபித்து சொல்ல முடியும்?
அது யாராலும் முடியாதல்லவா? உன் குணங்கள் மிகவும் மங்களமானவை, சமஸ்த பிராணிகளுடைய பாபத்தையும் போக்கும் திறமை உடையவை. அப்படிப்பட்ட உன் குணங்களில் சிறிது மாத்திரம் சொல்லலாமே தவிர எல்லாவற்றையும் யாரால் சொல்ல முடியும்? பரமபுருஷனே, உன் பக்தர்கள் பிரீதியினால் எழுதிய துதிகளை ஜலம், பெருகின நெல் கதிர்கள், இலைகள், அருகம்புல் இவைகளை கொண்டு நடத்தும் பூஜையால் நீ சந்தோஷம் அடைகின்றாய் அல்லவா? இந்த பூஜையால் உனக்கு ஆக வேண்டிய காரணம் என்ன இருக்கிறது? ஏதோனும் பகவானுக்கு இதுல காரியமாகணுமா? இல்லையே. நாம பகவான ஆராதனை பண்றதெல்லாம் நம்ம காரியத்தை ஏதோ சாதிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழிதானே தவிர பகவானுக்கு இதுல ஆகத்துக்கு என்ன இருக்கு? சர்வ காலத்திலும் நீயே சமஸ்த புருஷார்த்த சொரூபனாக இருக்கிறாய். புருஷார்த்தங்களை பெற விரும்பி நாங்கள் செய்யும் இந்த யாகமானது உன்னுடைய ஆராதனம் மட்டும்தான். இதனால் உனக்கு ஆக வேண்டிய பிரயோஜனம் ஏதுமே இல்லையே. பரமபுருஷனே, நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த ஆராதனம் உன் பெருமைக்கு ஈடான ஆதாரமாக ஆக முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக அது முடியாது. அதனால் நாங்கள் எவ்வளவு ஆராதனை செய்தாலும் நீ ஆராதிக்கப்படாதவன் தான். இருந்தாலும் கூட உன்னுடைய பெரும் கருணையால், பகவான் கருணாமூர்த்தி இல்லையா, மோட்ச புருஷார்த்தத்தையும் நாங்கள் விரும்புகின்ற பலனையும் நீ தரப்போகிறாய். நீ பூஜையை எதிர்பார்க்காவிட்டாலும் கூட அதை விரும்புகின்றவன் போல மேலான புருஷார்த்தத்தை அறியாத மூடர்களான எங்களுக்கு இந்த யாகத்திலே நீ புலப்பட்டாயே. நீ இந்த மன்னவன் விரும்பும் வரங்களை கொடுக்கும் பொருட்டு தோன்றினாய். இருந்தாலும் இந்த ராஜரிஷியின் யஜ்யத்தில் வரத சிரேஷ்டனான நீ உன் பக்தர்களாகிய எங்களுடைய கண்ணுக்கு தோன்றினீர்களே, அதுவே பெரிய வரமல்லவா? வைராக்கியத்தினாலும் கூர்மையான ஞானத்தினாலும் மனமலங்களையெல்லாம் அழித்து பகவானை ஆராதிக்கின்ற பரம தர்மத்திலே ஊக்கம் கொண்டு பிரகிருதியை காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்மாவின் சுரூபத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லி மனக்களிப்பு கொள்ளும் முனிவர்களால் சொல்லப்படும் குணக்கூட்டங்களை உடையவனே, உன் குணங்களை பேசுவதால் சகல நன்மைகளும் கைகூடுமே. சுவாமி, விடறி விழுதல், தும்பல், கீழே விழுதல், கொட்டாவி விடுதல், துக்க காலத்திலும் ஜுவரத்திலும் மரண காலத்திலும் நாங்கள் நினைவிழந்து இருந்தாலும் கூட உன்னை நினைக்க நேரும்படி சமஸ்த பாபங்களையும் போக்கக்கூடிய உன்னுடைய கல்யாண குணங்களை சொல்லும் உன்னுடைய திருநாமங்களை சொல்லும்படி எங்களுக்கு நீ அருள் புரிய வேண்டும் அப்பா. இந்த ராஜரிஷி சந்தானத்தை விரும்புகின்றான், அதிலும் உன்னை போன்ற ஒரு புள்ளை பிறக்க வேண்டும் என்றும் ஆசைப்படுகின்றானே. இவன் சந்தானத்தையே பெரிய புருஷார்த்தமாக நினைத்திருக்கின்றான். பணமில்லாத ஒருவன் மிகுந்த பணமுடைய ஒரு குபேரனிடம் உமி நொய் போன்ற சில அற்ப பதார்த்தங்களை கேட்பது போல சொர்க்கத்தையும் மோட்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய உன்னை இதற்காக அவன் ஆராதனை செய்கின்றான். இந்த சம்சாரத்தில் பெரியோர்களின் பாதங்களை வணங்காத எந்த மனிதன்தான் இந்திரியங்களுக்கு வசப்படாதவனாகவும் நல்ல வழியில் போக விடாமல் மறைக்கும் உன்னுடைய மாயா சக்தியினால் மயங்காதவன் யார்? சப்தாதி விஷயங்களாகிற விஷத்தினுடைய வேகத்தினால் தன் இயற்கை நிலை மாறப்பெறாதவன். அதனால்தான் இவன் உன் மாயையால் மதிமயங்கி சந்ததியை வேண்டுகின்றான். தேவர்களுக்கும் தேவனே, அனைத்திற்கும் அந்தராத்மாவாக இருப்பவனே, மூட புத்தி உடைய நாங்கள் சந்ததியை ஒரு பெரிய புருஷார்த்தமாக நினைத்து இந்த அல்ப பிரயோஜனத்திற்காக உன்னை அழைத்து அவமதித்து விட்டோம். எங்களுடைய இந்த அபராதத்தை நீ பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். நீ எல்லோரிடத்திலும் சமமாக இருப்பவன் அல்லவா என்று அவர்கள் சோஸ்திரம் செய்தார்கள். இப்படி துதிக்கப்பட்ட அந்த பகவான் பாரத வருஷத்தை ஆளும் பிரபுவான நாபி மன்னவனாலும் அவனுடைய ருத்விக்குகளாலும் வணங்கப்பட்டு பேச ஆரம்பித்தான். பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். ரிஷிகளே, உண்மையே பேசக்கூடிய உங்களால் கிடைப்பதற்கு அரிதான வரத்தை வேண்டப்பட்டேன். என்றெல்லாம் யாருக்குமே கிடைக்காது. அப்பேற்பட்ட ஒரு வரத்தை நீங்க என்ன கேட்டிருக்கு. இந்த மன்னவனுக்கு என்னை போன்ற புதல்வன் வேண்டும் என்றல்லவோ நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். எனக்கு நானே நிகரானவன், வேறு யாரும் எனக்கு சமானம் இல்லையே. நான் பிரகிருதி புருஷர்களை காட்டிலும் வேறுபட்டவன்.
ஆகையால் இந்த வரம் துர்லபம்தான். இருந்தாலும் கூட தவம், வித்யை இவைகளால் பிரகாசிக்கும் தன்மையுடைய அந்தணர்கள் எனக்கு முகமானவர்கள். அந்த அந்தணர்களின் வார்த்தையை நான் பொய்யாக்க கூடாது. அதனால் எனக்கு நிகரானவன் வேறு யாருமே இல்லையே என்ற காரணத்தினால் நானே எனது அம்சத்தினால் இந்த நாபியின் பத்னியாகிய மேரு தேவியிடத்தில் அவதரிக்கிறேன் என்று பகவான் சொன்னார். மேரு தேவி கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் அவளுடைய பர்த்தாவான அந்த ராஜனுக்கு பகவான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்தர்த்தியானம் அடைந்தார். விஷ்ணுராதனே, இப்படி பகவான், விஷ்ணுராதன்னா யாரு? பரீட்சித் ராஜன். விஷ்ணுராதனே, இப்படி பகவான் இந்த யாகத்தில் மகரிஷிகளால் ஆராதிக்கப்பட்டு நாபியின் இஷ்டத்தை நிறைவேற்ற பெரும் தவத்தை தரும் ஞானிகளுமான நைஷ்டகருடைய தர்மங்களை வெளியிடுவதற்காக சுத்த சத்துவமான உருவத்தோடு அவனுடைய பாரியையாகிய மேரு தேவியிடத்தில் அவதாரம் செய்தான் என்று சொல்லி இந்த 3வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 4வது அத்தியாயத்துல ரிஷபனுடைய சரித்திரத்தை சொல்றார். அத அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.